Jibril is the first living. Jibril aleyhisselam Allah'tan en algaçkı jaratkan, aba menen dem algan jaratıgı. Allah аны birinci jaratıp can kirgizgen. Al atasız, enesiz zat. Al dünyöge kantıp geldi. Kiçineke böböktörde elestetkile. Alar törölüşet, anan algaçkı öndörün çıkara başlaşat. Ulan bir жаңы önörü çıka öret. Perişteler kantıp jaralat. Jibril aleyhisselam kantıp payda bolgun. Al jaratılganda kantıbın çıkardı eken. Said ibn Musayyib Allah'ından razı olsun, perişteler jaratılganda alar la havla ve kuvvete illa billah dep ün çağırışar eken. Manisi Allah'tıkınday başka hiç kimde küç jana kuvvet yok. Bizde anda küç yok degen mani. Demek Allah jaratkan en algaçkı can, Allah'tan başka hiç kimde anıkında küç da kuvvet da yok degen ün çıgarıptır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadisi var. Silerge bir perişte jönde aytuğa mağa rakım etilgen. Al Allah'tın tağının janda turat. Anın kulağı menen dalısının ortasındağı aralığı ile 700 yılda tüzöt. İbn Huzeyman'ın bildirgenine qaraganda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan eken. Kuş al aralıkta 700 yılda ucu ötöt dep. Qaysı bir perişte gülümdü, qaysı bir perişte andan geçirek ekenin kantıp anıqtığı bolat. Jana alardı Jibril aleyhisselam menen kantıp salıştırsa bolat. İmam As-Suyuti Allah'ın mehrimin alsın, al aytıptır. Periştelerin gölümü alarga tağılgan joopkerçilikке bayladıştı. Şundan ulam demek Jibril aleyhisselam başka periştelerge salıştırmalı kıyla çoğ ekeni düşünsök bolat. Darajası jagынан, gölümü jagынан al başka periştelerden çoğ eken. Antkeni ağa ötö manilүү vazipalarda atkarı buyurulgan. Misалы Jibril aleyhisselamdan kanatının kiçineyle bir uçu menen talkalangan Lut komunu aladı. Bütündö bir kala, anın eli Jibril aleyhisselamның kanatının bir çeti tiyibele jok bolgonunun özele Jibril aleyhisselamның kançalık çoğunduğunu dalildep turat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den aytısına qaraganda Jibril aleyhisselam Allah'tın tahtısının astında bolat eken. Anın tabiği turpatı qanday. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aytып atat. Men Jibril'di gördüm. Anın 600 kanatı var ele deyt. 2 3 emes 600 kanatı deyt. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den aytısında Allah subhanahu wa ta'ala jaratkan Jibril aleyhisselamның kanatının çoğunduğu gölümü büt gorizont deyilip kalçı eken. Jibril aleyhisselamның kanatı gengiri jayılıp biletin bolboston, anın gengden kanatынан jakutlar, kavharlar tөгülüp çaşılıp durar eken. İmam Ahmad'ın hadisler jinagında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den aytkanı var. Jibril periştenin kanatlarını tüsü jaşıl, jana butlarının sırtkı tarabıda jaşıl tüstü eken aytılat. Allah tarabынан jibrilgen peygamberlerдің barının ömrü bayanda Jibril perişte aytılbay kalgan uçur jok. Peygamberlerдің bayanı jönündө kitepti açıp okup görüңüz. Bardığынан Jibril perişte turalı sözsüz malumat alast. Tigilce bul gölümdö je türdö al perişte jönündö söz bolot. Antkeni Jibril perişte 124.000 peygamberдің barına jiberilgen. İmam Ahmad'ın musnadında aytılgan hadiste 124.000 peygamberдің içinin 315'i elçi katarı jiberilgen. Mında çatkanda alardan har birine Jibril perişte okutu, üyrötü, jardan berүү jana korgoo üчүн atayı jönötülgön. Adam aleyhisselam'dan beyişten kulganın esteyliçe. Emne Allah subhanahu wa ta'ala anı menen tüzmötsüz süйлөшкөнбү? Жок, Allah menen adamdын ортосунда Jibril aleyhisselam ortomчулук кылып аманаттарды жеткирип турган. Adam aleyhisselam каза болгондо insanдар анын жансыз денесин эмне кыларды билишпейт. Себеби кишилер ошо кезге чейин өлүм деген нерсени билишпейт эле. Ana şondo Allah subhanahu wa ta'ala adamlarga Jibril aleyhisselamды жиберип, al Adam aleyhisselamдын денесин suga alıp жууп, kepinge orup, kadimki marhumdu azır biz musulmança kavurga gömgöndöy kılıp gömgön. Demek Jibril aleyhisselam perişte te Adam aleyhisselamdın doğrudan beri bolgonun bir de görüp turabız. Sahih al-Bukhari'deki en uzun hadislerinin birinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Acar degen ayal kolunda qarmagan ımırkay İsmail'di götürüp Safa menen Marva döngçölörünün aralığında adam attudan hiç kim jok kakıragan jölde suusu jok çankap jardan biz dep sendelgen okuya esiңirdеби? Anan oşentip al kandaydır şıtıragan doğuştuğattaga çoçup jakşılık niyetin bar bolsa görüngün deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in aytısında al Jibril aleyhisselamdın özü bolat. Anan al soğun çoğu menen жерди bir tep, oşol жерден orguçtap zamzam su çıgat emespe. Anan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bayandayt. İsmail'din enesi suunun orguçtap atılıp toktoy çıga bергенден olam al su aylananın barın kaptap ketpespe eken dep kooptondu deyt. Allah mehrimin alsın, eger Ajar ene antip çoçuaganda
жердин баарын замзамдын суусу каптап кетмек дейт. Субханаллах. Замзамдын ушундай керемет касиети жөнүндө ойлонуп маани бергиле. Ал булактын көлөмү канча билесизби? Узун туурасы 8-3 метр эле. Ал булакты расмий иликтеп көрүшсө, секундуна 8000 литр суу оргуп турат экен. Мындайча айтканда күнүнө 691 миллион литр замзам суу чыгып турат. Ал деген миллиондогон челек суу эмеспи? Канчалаган адамдар замзамдан такай ичип келишет. Анын акканы аккан, азайган жок. Кезинде Жабраил алейхиссалам жерди согончогу менен бир гана ирет тээп койгон жерден али күнгө чейин замзамды ичип келебиз. Жабраил алейхиссалам менен биздин байланышыбыз ушу күндөргө чейин уланып келет. Субханаллах. Ибрахим алейхиссалам менен Исмаил Кабаны куруп түшкөндө Ибрахим алейхиссалам Аллахка кайрылып: "О Аллах, бизге ажылык жөрөлгөлөрдү кылууну үйрөт" деп өтүндү. Мына ошондо Аллах аларга Жабраил алейхиссаламды жиберди. Ал ажылык жөрөлгөлөрдү кандай аткаруу керектигин улам биринен сала бирин көрсөтүп үйрөтөт. Жамарат чөлкөмүндө шайтан тиштеп алууга аракет кылганда Жабраил алейхиссалам Ибрахим алейхиссаламга шайтанды таш менен уруп кууп салууну үйрөткөн. Ибрахим алейхиссалам шайтанды таш менен уруп кууган так ошол жамаратта бүгүнкү күндө ажылык учурунда шайтанды таш менен урган жөрөлгөнү жасайбыз. Юсуф алейхиссалам менен Жабраил алейхиссалам байланышы бар экенин бир элестетип көрдүңүз беле? Юсуф алейхиссалам жөнүндө көптөгөн баяндар бар, Жабраил алейхиссалам жөнүндө бир да сөз жоктой туюла бериши мүмкүн, бирок жакшылап карасаңар бар. Юсуф алейхиссалам Жабраил алейхиссалам менен алгачкы ирет качан кездешет? Анын агалары кудукка таштап ийишкенде ылдый кулатып барат, капыстан аны бирөөнүн колдору кармап калат эмеспи? Мына ошол Жабраил алейхиссалам болгон. Жабраил алейхиссалам Юсуф алейхиссаламдын денеси жабыркабасын деп колуна алып кудуктун түбүнө жумшак түшүргөн. Аллах акыйкатта сени жоготпойт, жоголуп кетүүгө жол бербейт деген аят бар. Иса алейхиссаламга келсек, Аллах Куранда биз сени ыйык рух менен колдодук дейт. Аллах муну өзүнүн Иса алейхиссаламга болгон ырайымы иретинде айтып атат. Мен сени ыйык рух менен кармадым деп. Жабраил алейхиссалам гана ал пайгамбар менен асманга кошо көтөрүлүп кайра түшө алган. Иса алейхиссаламды айкашкан жыгачка керип өлтүргүсү келгендерге кордотпой, Алланын буйругу менен жардамга келип, анын кайра тирилип келүүсү үчүн асманга көтөрүп кеткен Жабраил алейхиссалам эле. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям Жабраилди көргөн кичине бала чагында. Аннас радиаллаху анхунун айтышынча, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям деле башка балдардай эле чуркап өзү теңдүү теңтуштар менен ойногон балакай болгон. Ал куракта пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям апасынан айрылган кез эле атасы апасы жок томолой жетим болчу. Аны жакын туугандары кезек-кезеги менен асырап карашчу. Ар кылы оор кыйын сыноолорго карабай, ал ажайып мүнөз бала эле. Анан күндөрдүн биринде балдар менен ойноп атса, бейтааныш бир киши кичинекей Мухаммадты кармап жерге жыга чабат. Аны көргөн балдар ал окуяны кабарлоо үчүн ата-энелерине чуркашат. Алар Мухаммадты өлтүрүштү деп кыйкырышат. Ал балдар ата-энелерине жеткиче тиги бейтааныш киши Мухаммадты эмне кылды? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат: "Ал чоочун киши менин көкүрөгүмдү жара кесип, жүрөгүмдү алып чыкты дагы, андан бир нерсени бөлүп ыргытып, бул сенде жүргөн шайтан болчу" деп аны жерге ыргытып жиберди дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын айтуусунда бейтааныш киши жүрөктү алтын идишке салып, замзам менен жууп, анан кайра кичинекей Мухаммадтын денесине салат. Балдар кайра кайтып келишкенде Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллямдын денеси кайра мурунку калыбына келип бүтөлүп калган болот. 33 жыл бою ал окуя пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын эсинде жүрө берди. Ал окуянын түпкү маанисин түшүнгөн жок. Качан 40 толгондо 34 жылдан кийин Айша радиаллаху анханын айтуусунда Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям керемет аян түштөрдү көрө баштайт. 6 ай бою пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кандайдыр кереметтерди, айкын, жакшы түштөрдү көрөт. Кандайдыр жакшы иш болордо аны алдын ала түшүндө көрчү. Маселен, үйгө меймандардын келерин түшүндө көрсө, кийинки күнү түшүндө көргөн коноктор түшүндөгү кийимдери менен так ошол кейипте келишчү. Түшүндө кайсы бир адамдын жаназасын көрсө, эртеси ырас эле ошол адамдын көзү өтүп жаназасы окулуп кабырга коюлар эле. 6 ай бою пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям түшүндө эмнелерди көрсө, ал өңүнөн да болуп атты. Мунун баары Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллямды кандайдыр кереметтин болоорунан үмүт өттүрүп атты. Эмне үчүн туруп эле ал адамдардан обочолонуп үңкүргө барып, жалгыздыкты эңсей баштаганын, үңкүрдө өзүнчө аламга сиңип сырдуу боло баштаганын акылга салып ойлонушубуз керек. Айша радиаллаху анханын айтуусунда Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллямдын жүрөгүнө Аллах ошол кездери жалгыз жүрүүнү эңсеген сезимди салып койду. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям адамдарга көп аралашпай тээ алыскы Хира өңкүрүнө барып эендей баштайт. Ал өңкүргө чыгып барууга 2 сааттай убакыт талап кылынчу. Ошол өңкүрдө олтурган күндөрдүн биринде ага Жабраил алейхиссалам келет.
Кимдин эсинде? Жабраил алейхиссалам пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын көзүнө периште формасында келеби же инсан турпатындабы? Инсан турпатында. Анда силерде ал инсандан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмнеге коркуп кетти деген суроо пайда болот. Эми ойлосоңор, 2 саат бою жол жүрүп үңкүргө чыксаңар, анан кайдан жайдан үңкүрдүн оозунда бир бейтааныш киши пайда боло калып, эч үндөбөй тигилип сизди тиктеп тура берсе кантмексиз? Андан кийин эмне болгонун ыйык Курандан билебиз. Тоодон үйгө кайтып келип Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам Хадижага үңкүрдө эмне болгонун айтып берет. Түшүмдө көргөн киши үңкүрдө пайда болду дейт. Мындайча айтканда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам түшүндө эле Жабраил алейхиссаламды көргөн. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып атат, мунун баары түштөгүдөй эле, бирок мен уктаган деле эмесмин дейт. Ал көрүнүш өңүндө болуп атканын сездирүү үчүн Жабраил алейхиссалам аны сыга кучактап, "Икра, оку" дегени бекеринен эмес да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга Алладан аяндардын келиши ошондон тартып башталды. Ал гана эмес туугандар, айланаңызда периштелер курчап турсун десеңиз, анын оңой жолу Куран окууну баштаңыз. Билесизби эмне үчүн? Анткени периштелерге Куранды окуй алуу мүмкүнчүлүгү берилген эмес. Көбүңөр таң калып, периштелер кантип Куран окуй албасын дешиңер мүмкүн. Ооба, ошондой. Периштелер Куранды уга гана алышат. Айрым бир периштелерге гана Куранды окуй алуу мүмкүнчүлүгү берилген. Алар Жабраил алейхиссалам жана бир нече периштелер. Бирок жалпы жонунан периштелер Куранды укканга гана жөндөмдү. Куран окуп баштадыңызбы? Айланаңызда периштелер көбө катары угуп олтурат дей бериңиз. Алар Куран окуган адамдардын жанында чогулушат. Куранды окуй алышпайт, бирок укканды жакшы көрүшөт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кандай оор учурларга кабылбасын, Жабраил алейхиссалам анын жанында болду. Абу Жахл пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга жини келип, эгер ал Кабанын ичинде башын жерге тийгизип сажда кылганын дагы көрчү болсом, Лат жана Уз менен ант ичем деген. Бул ошолдордогу идолдорду оозанып атат. Ошол кудайлар менен ант ичем, Мухаммадтын тамагын муунтуп өлтүрүп салам. Ошону менен ал жок болот дейт. Аңгыча Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам келип, Кабага башын саждага коюп сыйына баштайт. Абу Жахл болсо пайгамбарды көздөй жулкунуп баратып, анан эле дароо өзүнүн тамагын кармап көзү алактай артка качып жөнөйт. Бар аны көрүп таң кала, Абу Жахл, сага эмне болду дешкенде, ал пайгамбар менен экөөнүн ортосунда оттуу чуңкурду көргөндү айтат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам намаз окуп болгон соң сахабалар андан эмнени көрдүңүз деп сурашканда, ал Абу Жахл кандайдыр каршылык көрсөтчү болсо, Жабраил аны өлтүрүп салмак дейт. Мындайча айтканда, Жабраил алейхиссалам дайым жанымда жүрөт. Мага кооптулук жаратылса, дароо Абу Жахлды өлтүрүп салмак деген мааниде айтып атат. Ал-Кади аят Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баян жөнүндө жазылган Аш-Шифа деген жыйнактын автору. Ал пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен Жабраилдин ортосунда болгон бир окуяны айтат. Пайгамбар Жабраилден Курандагы Аллахтын айткан "Биз сени тирүү жандарга мээрим катары жибердик" деген сөзү тууралуу сурайт. О Жабраил, сен да жаратылган затсың. Сен менин мээримди сезе алдыңбы? Сен периштелердин башчысың го деп сураганда Жабраил алейхиссалам, "О Мухаммад, Аллах менен ант берем. Бүт пайгамбарлардын ичинен сен менин эң сүйүктүүмсүң. Мен пайгамбарлардын арасынан сендей сүйүктүү пайгамбарды көргөнүм жок. Сен бар үчүн менин жан дүйнөмдө бейпилдик орноду" дейт. Мунун мааниси кандай? Жабраил айтат, сага Аллахтын төмөнкү аяттарды жибергенге чейин өз тагдырым үчүн санаркачумун дейт. Аллахтын тактысынын жанында күчтүн жана жогорку даражанын ээси деген бул аят түшө элек кезде Жабраил алейхиссалам өзүнүн вазыйпасынан күмөндөнүп кооптончу экен. Качан гана жогорудагы аяттын сөздөрүн Аллах Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга жибергенде, Жабраил алейхиссалам пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын мээримин сезиптир. Абу Саид аль-Худри радиаллаху анху айтат, өмүрүнүн соңку кездеринде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир курдай бизге насаатын айтып, Аллах өзү жараткан кулдарынын бирине бу дүйнө жашоосу менен Аллахтын жанында жашоонун экөөсүнүн бирөөсүндө жашоого мүмкүндүк берди эле, ал кулу Аллахтын жанында жашоону тандаптыр деди дейт. Айта кетели, ошол кезде пайгамбар ден соолугу чың, дене бою бүтүн кез экен. Эч оорубаптыр, сыркабаптыр. Ошондо сахабалар пайгамбар тээ өткөн чактагы кайсы бир кул жөнүндө тек бир мисалдатуу айтып атат го деп ойлошот. Абу Саид радиаллаху анху айтат, пайгамбар тигил сөздү айтар замат ыйлап жиберди дейт. Бирок биз кийин гана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү тууралуу айтканын түшүндүк дейт. Аллахтын жанында жашоо мүмкүндүгү пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга гана берилген. А кезде ал маанини Абу Бакр гана түшүнгөн экен. Ошол учурдан тартып пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ден соолугу кескин начарлап баштайт. Дене табы көтөрүлүп, мурункудай чапчаң болбой, мурункудай бат-баттан үйдөн сыртка чыгуусу азаят. Ал дээрлик баса албай, туруп намаз окуй албай калат.
Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям акырындап бошошо баштайт. Үйүнөн пайгамбардын ыйлаган үнү көбүрөөк чыгып калат. Бар анын ичер суусу түгөнүп атканын билишти. Айша радиаллаху анха пайгамбардын басып турусуна жардам берүүгө өтөт. Bir жолу Айша пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын башын көкүрөгүнө кысып бекем кучактап атып, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Абу Бакр радиаллаху анхунун чөнтөгүндөгү мисвакка тигилип карап атканын байкайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын мисвакты каалап атканын байкаган Айша андан: "О Алланын элчиси саллаллаху алейхи ва саллам, сиз ушул мисвакты каалап турасызбы?" деп сураганда, пайгамбар ооба дегендей башын чайкайт. Абу Бакр пайгамбарга мисвакты сунат. Мисвак жап-жаңы колдон элек болгондуктан Айша радиаллаху анха аны оозуна салып шилекейлеп туруп, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын оозуна алып барат. Айшанын айтуусуна караганда, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам мисвак менен тиштерин тазалап болору менен Жабраил алейхиссалам келет. Ошондо Айша пайгамбарды караса, ал саллаллаху алейхи ва саллам жадырай жылмаят. Субханаллах. Жабраилди көргөнүнө ал кубанычта эле. Ойлоп көрсөң, 23 жыл мурун Жабраилди бир карап алып коркуп кетпеди беле ал. Ал кезде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Аллах ким, ал Мухаммадтан эмнени каалап атканын түшүнгөн эмес эле. Арадан 23 жыл өткөн соң Жабраил алейхиссалам менен көрүшүү пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам үчүн эң кубанычтуу көрүшүү болчу. Жабраил алейхиссалам пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга: "Сен бул дүйнөдө дагы жашай берсең, сахабаларың менен бирге жашоону уланта берсең да болот, же Аллахтын жанына барсаң да болот" деп астына тандоону коюптур. Аны угары менен пайгамбар: "Мен Аллахтын жанында болгум келет" деди. "Аллах менен болууну каалап турам" деди. Айша радиаллаху анха айтат: "Пайгамбар Аллах менен бирге деген акыркы сөздөрү менен жаны үзүлдү" дейт. Колдору жерге шалак этип пайгамбар каза болду. Пайгамбар бул дүйнөдөн узап кетет. Биз да ар бирибиз качандыр бир кезде бул дүйнөнү таштап кетебиз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айткандай, атүгүл Жабраил дагы өлөт. Элестетип атасыңарбы? Атурсун Жабраил периште да жаны үзүлөт экен. Мүйүздөн жасалган чордун үнү тартылганда жандуунун баары өлүп, Аллах уруксат эткендер гана тирүү калышат дейт пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам. Аллах субханаху ва тааlanын астына Алланын буйруктарын аткарып келишкен Жабраилди, Исрафилди, Микаилди жана өлүм периштесинин баарын катарга тизет. Анан Аллах өлүм периштесинен дагы тирүү ким калды деп сурайт. Ошондо өлүм периштеси: "Сенин куттуу жүзүң, сенин кулуң мен, сенин кулуң Жабраил, сенин кулуң Микаил, сенин кулуң Исрафил тирүү калды" дейт. Аллах Микаилдин жанын алууну буйрат. Өлүм периштеси Микаилдин жанын алат. Анда Аллах: "Эми ким тирүү калды" дейт. Анда өлүм периштеси: "О Аллах, сен, Жабраил жана Исрафил" деп жооп берет. Ошондо Исрафилдин жанын ал деп буйрганда өлүм периштеси Исрафилдин жанын да алат. Андан кийин Аллах: "Ким калды тирүү" дейт. Өлүм периштеси анда: "О Аллах, сенин куттуу жүзүң, сенин баш ийген кулуң мен жана кулуң Жабраил" деп жооп берет. Ошондон кийин Аллах Жабраилдин жанын да алган дейт. Өлүм периштеси анын да жанын алганда, Жабраил алейхиссалам жүзү менен жерге кулап, канатын жайган калыбында Аллахты улуктап мүрт кетет. Ана ошондон кийин Аллах: "Тирүү дагы ким калды" деп сурайт. Өлүм периштеси анда: "О Аллах, сен жана мен калдык, башка эч ким" деп жооп айтат. Ошондо Аллах өлүм периштесине да өлүүнү буйрат. Ал да ошентип өлөт. Жер жүзүндөгү бүт жандын баары өлүшөт. Улуу жана айкөл сапаты бар сенин эгеңдин жүзү гана түбөлүк дейт Аллах. Андан кийин Аллах: "Канекей, мен эле бармын деген падышалар, тирандар" дейт. Бүт баарын үстүнөн караган, башкарган падышалыгы эмге кимге таандык? Колунан кан тамган диктаторлор кайда? Элди азаптап, кыйнап башкаргандар кайда? Бу дүйнөдө ал эле барсынып, мага баарын кылсам боло берет деп өзүн текебер сезгендер, өзүнүн бийлигин, мансабын чексиз түгөнгүс деп эсептегендер кайда? Кайда алар деп күркүрөгөн үн салат. Бүт баарына бийлик кылуу эми кимге таандык деп суроо салат Аллах. Анан Аллах өзүнө жооп кылып, жападан жалгыз, бүт баарына бийлик кылуучу, баарын күмжам кылып талкалап кое алуучу Аллага мактоолор болсун дейт. Субханаллах. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын айтуусуна караганда, кыямат күнү баарыбыздын жансыз денебиз тирилет экен. Алланын амири каалоосу менен жер ошол күнү тоголук эмес, теп-тегиз болуп калат. Ал күнү эч ким ордунан бир карыш дагы жыла албайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтат: "Мен ошондо инсандардын арасынан биринчи болуп Алланын астына суракка чакырыламын. Алланын астында туруп, бүгүлөө тизелеп, анан башымды төмөн кылып сажда кылам. Андан соң башымды көтөрүп, Аллахтын оң тарабында Жабраил турганын көрөм" дейт.
Ал хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы эмнени айтат? Аллахка касам ичем, Жабраил алейхиссалам ошо кезге чейин Аллахты эч бир көрө элек болчу. Аллах субханаху ва тааланын жүзүн эч качан көрө элекеле. Аллахтын жүзү кандай экенин биздин аң сезим кабыл ала албайт. Кыямат күнү Жабраил алейхиссалам гана Аллах субханаху ва тааланын жүзүн көрө алат экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол күнү Жабраил алейхиссаламды көргөндө: "О Аллах, жаныңда турган периште мага өзүн сен тарабынан жиберилгенин айткан болчу мага" дейт. "Сен чындыкты айттың" дейт Аллах. Кыямат күнү пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын мынтип айтканынын себеби, айткан сөздөрүнүн мааниси эмнеде? Сурак күнү ар бир пайгамбардан Аллахтын сөзүн адамдарга жеткирген, жеткирбегени суралат. Жабраил алейхиссаламдан сурак болорго чейин эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аны коргоп: "О Аллах, Жабраилди мага жөнөткөнсүң, ал эми ал болсо өз вазифасын толук аткарды" дегенде Аллах: "Сен чындыкты айттың" дейт. Бейиште Жабраил периште менен сүйлөшүүгө, анын жанында жүрүүгө мүмкүн болобу адамдарга? Болот. Кимди жакшы көрсөң ошолордун жанында жүрө аласың. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Мен Жафарды бейиште периштелер менен учуп жүргөнүн көрдүм" деген. Демек, силер да канатыңарды сабалап, бейиште Жабраил менен кошо уча аласыңар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сахабалары жөнүндөгү баяндарынан айырмалантып, мен силерге ушу азыр Жабраил алейхиссалам менен байланыша аларыбызды айтат элем. Кантип дебейсиңерби? Анас радиаллаху анху айткан бир хадис бар. Абу Талха бир ирет пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жүзү кубанычка толгондой болуп, нурлана жаркырап кеткенин көрүп: "Эмне болду сизге, о Алланын элчиси?" деп сурайт. Ошондо Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам: "Азыр эле Жабраил мага келди дагы, кантип кубанбайсың? Сенин ысмыңды айткан ар киши саллаллаху алейхи вассалам деген саламды кошо айтса, ал менин 10 эсе салам салаваттарыма ээ болот" дептир. Аллах жана анын периштелери пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды даңазалап салам салаваттарды айтып турар экен. Ошон үчүн силер пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга салам айткан болсоңор, Жабраил алейхиссалам жооп кылып алик алат. Аллах дагы Жабраил алейхиссалам да саламыңарга жооп кылат. Эгер Жабраил алейхиссалам сиздин ысмыңызды атоосун кааласаңыз, ушул азыр эле Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга салам жолдоңуз. Биздин мына ушул мээнеттердин баарында сиздердин мээнет дагы бар. Анткени бул видео котормолор сиздер ак мээнет менен адал иштеп табанан бизге которуп аткан акчалардын жардамы менен чыгып атат. Бул видеолордогу жакшылыкка, исламга чакыруулар канчалык элге жайылган сайын, ошол видеолорго элдер рахмат деп айткан сайын, демөөрчү болуп биздин каналга акча которгон сиздерде дагы, бул видеолорду кыргызчалап мээнет кылган бизде дагы элге пайдалуу, жаратканга жаккан бир жакшы иштерге себепчи болуп атамго деген жылуу үмүт пайда болууда. Оорчулук келбесе видеолорду бөлүшүңүздөр, каналга катталыңыздар. Мындан тышкары Telegram каналыбыз дагы бар. Ага дагы катталып, диний видеолорду көрсөңүздөр болот. Каналыбызга мындан да көбүрөөк тасмалар которулушун кааласаңар, мээнетибизди мындан ары да колдонуп каалоочулар болсо, экрандагы номерларга акча которсоңуздар болот. Жараткан Аллах баарыбызды туура жолдон адаштырбасын. Барыңыздарды терең урматтоо менен, Эрнис Кыяз.